Now it's yes, okay. Morning is okay. The scope of section 5 up to that is okay. Dividend chapter is over, sir. Section 115 BBDA along with the section 10 subsection 34 along with the section 2 subsection 22 class A2 class E. Yes, okay. One by one, one by one. Yes, okay. Dividend chapter. Any doubts, sir? Sir. No, sir. Dividend chapter. Any doubts, sir? Sure. No, sir. Yes, next Sir, there no, are sir. one by one, section 1, section 2, section 3, section 4. Up to section 4 is over, section 6 is also over. Section 6 is called as the residential status. Yes, okay? That means residential status of each and every person. Voice breakout లేదు గమ్మా. అవతలేదు సార్. Residential status of each and every person. Yes, okay. Already individual residential status చూసాం. HEF, partnership firm, AOPR, BY, local authority and also companies also is over. Yes, okay. ఒక కంపెనీస్ ఇండివిజువల్స్ వచ్చేటప్పటికేమో బేసిక్ కండిషన్స్, అడిషనల్ కండిషన్స్ చూసాం. కంపెనీస్ వచ్చేటప్పటికి ప్లేస్ ఆఫ్ ఎఫెక్టివ్ మేనేజ్మెంట్ చూసాం. ఎస్ ఓకే. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ అదర్ పర్సన్స్ వచ్చేటప్పటికి ఎస్ ఓకే కంట్రోల్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ చూసాం. ఎస్ ఓకే. నెక్స్ట్ సెక్షన్ 5. సెక్షన్ 5 ఈస్ scope and incidence of tax on total income. Yes, again, section 5, scope and incidence of tax on total income. Scope and incidence of tax on total income. The scope and incidence of tax on total income depends upon the residential status of the SSE, place of accrual of receipt, place of accrual or receipt of income, and also time of receipt. Residential status of the SSE is over. Based on the residential status, the taxpayers are broadly classified into 3 categories: ROR, RBNOR, NR. Place of accrual or receipt. Place means based on the place, whether it is received in India or outside India. If it is received in India, the same is said to be income, as Indian income. If it is received outside India, the same is said to be foreign income. In this case, it's okay. It's based on the place of accrual or place of receipt of income. There are 2 types of income. The first income is Indian income and also foreign income. In the following 3 cases, it's again, the following 3 cases, the income is said to be Indian income. The first case is income received or deemed to be received in India during the previous year, and income accrued or deemed to be accrued or erased during the previous year in India. Yes, okay. Sir, in this case, accrual or erased in India, a receipt is also in India. That is said to be Indian income. Second case, income received outside India during the previous year, but accrued or erased or deemed to be accrued or erased in India during the previous year. Even if it is received outside India, but accrued or erased in India, therefore that is said to be a second Indian income. That is the second case. Third case, received or deemed to be received in India during the previous year, but accrued or erased outside India during the previous year. In all these 3 cases, any one of the cases satisfied, therefore that is said to be Indian income. Yes, okay. Next, before going that, yes, okay, accrual or erased. Accrual or erased. Yes, okay, or due. And also received. Accrual or erased, due and also received. Accrue refers to, yes, okay, accrue refers to right to receive the income. Right to receive the income. మీకు ఆ రైట్ ఎప్పుడు వచ్చిస్తారంటే accrue. SK, that means every day SK, that means the person is attended in the office. Sir, magu SK, at the end of the month నేను salary receive చేసుకోవాలి సార్. At the end of the month నేను salary receive చేసుకోవాలంటే డైలీ నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి సార్. From April 1 to April 30. SK, first day present, second day, third day, fourth day. That means accrual or eraser. Provision లాగా సార్ accrue. Right to receive. ఆ రైట్ ఎప్పుడు వచ్చింది సార్ అంటే yes, again, that means daily attending the office. Due refers to
right to enforcement of the payment. Yes, okay. Yes, sir. Without accrue due under sir. Without accrue due under sir. Accrue refers to right to receive the income. Due refers to right to enforcement of the payment. That means, yes, okay. In some cases, without accrual and without due, directly is received by the SSC. Generally, first accrual undali, tarvata due undali, tarvata receipt undali sir. డ్యూ మీరు డ్యూ ఎంట్రీస్ పాస్ చేస్తారు, గుర్తుందా మీకు మీ అకౌంట్స్ లో? ఎస్ సార్. డ్యూ ఎంట్రీ తర్వాత పెయిడ్ ఎంట్రీస్ పాస్ చేస్తారు. డ్యూ ఎంట్రీ శాలరీ పేయబుల్ ఎంట్రీ ఏం పాస్ చేస్తారమ్మా? ఎంట్రీ ఏం రాస్తారు? సాలరీస్ అకౌంట్ పెట్టాడు, క్యాష్ అకౌంట్. రాంగ్. Salaries to banks, sir. రాంగ్ సార్. బ్యాంక్ మీ బొండ. Salaries account debited to salaries payable account. This is called as the outstanding salaries. ఇంకా పే చేయలేదని సార్, దాని మీనింగ్ ఎక్స్పెండిచర్ రికార్డ్ చేశాను. ఇది నామినల్ ఎక్స్పెన్స్, దట్ మీన్స్ నామినల్ అకౌంట్. ఇది మీ చిన్నప్పుడు చదువుకొని ఉంటారు, రిప్రజెంటేటివ్ పర్సనల్ అకౌంట్ అంటారు. salaries account debited to salaries payable account. Salary account debit to salaries payable account. That's okay. Next one. Salaries paid. సార్ పక్కన ఏదో సౌండ్ వినపడుతుంది సార్. నా దగ్గర కాదు సార్, ఎవరు సీరియల్ చూస్తున్నారు సార్. సీరియల్ వాయిస్ వినపడుతుంది. అమ్మా టీవీ సీరియల్ ఆపండి అమ్మా దయచేసి. సీరియల్. Salaries paid. ఇప్పుడు ఏం రాస్తాం సార్ అంటే అవుట్స్టాండింగ్ శాలరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు, దట్ మీన్స్ శాలరీ పేయబుల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అవుట్స్టాండింగ్ శాలరీస్ ఆర్ శాలరీ పేయబుల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఎస్ఓకే టు క్యాష్. దిస్ ఇస్ క్యాన్సిల్. ఇప్పుడు రవి మీరు చెప్పారు చూసారా శాలరీస్ పెయిడ్ ఎంట్రీ అని. శాలరీస్ పెయిడ్ ఎంట్రీ అంటే ఏం రాస్తాం సార్ అంటే శాలరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఎస్ఓకే క్యాష్ అకౌంట్. నేను అక్కడ ఏం రాసా పేయబుల్ అన్నా. పేయబుల్ అంటే ఎస్ఓకే ఇంకా పే చేయలేదు సార్. ఓకే ఓకే సార్. ఓకేనా? ఎస్ ఓకే. నెక్స్ట్ రెంట్ పెయిడ్. పెయిడ్ వేరు. ఎస్ పెయిడ్ అంటే జరిగిపోయింది సార్. ఇక్కడ రిసీవ్డ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ది రిసీవబుల్. అలానే ఎస్ ఓకే హియర్ మీరు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ టెర్మినాలజీలో ఎక్రూ, డ్యూ అండ్ రిసిప్ట్. ఎక్రూ ఎస్ ఫస్ట్ ఎక్రూ జరగాలి. ఎక్రూ జరగాలంటే రైట్ టు రిసీవ్ ద ఇన్కమ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ది ఎక్రూల్. ఎస్ ఆ హక్కు ఎప్పుడు వచ్చింది సార్ నీకు? డైలీ నువ్వు ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి సార్. నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళకుండా అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద మంత్ నేను కూడా ఫోన్ చేసి సార్ వేర్ ఇస్ మై శాలరీ సార్ అంటే ఎస్కే కట్టకట్టి నన్ను బయటపడేస్తాడు. డైలీ ఆఫీస్కి ప్రజెంట్ అవ్వాలి. ఎక్రూవల్ రిఫర్స్ టు రైట్ టు రిసీవ్ ద ఇన్కమ్. అంతేందుకు సార్ జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఒక 1 lakh rupees ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేశాను. ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేస్తే నాకు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. ఇంట్రెస్ట్ నాకు డైలీ ఇస్తాడా, ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద మంత్ ఇస్తాడా? ఎండ్ ఆఫ్ ద మంత్ ఏమవుద్ది? డ్యూ అవుద్దా, ఎక్రూ అవుద్దా? డ్యూ. డైలీ 1 to 30 days ఏమవుద్ది? ఎక్రూ అవుద్దా, డ్యూ అవుద్దా? అక్రూ. 1 to 30 days ఎక్రూ అయింది. దట్ ఈస్ అ రైట్ టు రిసీవ్. డ్యూ ఎప్పుడు అవుతుంది సార్ అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద మంత్. రైట్ టు ఎన్ఫోర్స్మెంట్. దట్ మీన్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయటం దాన్ని ఎస్ డ్యూ అంటాం సార్. ఆఫ్టర్ డ్యూ ద సేమ్ విల్ బి రిసీవ్డ్ బై ది ఎస్ఎస్సి. That means income is the taxed either on due or receipt basis. Income is the taxed either on due or receipt basis, whichever is earlier. It's okay. If it is taxed on due basis, again it cannot be taxed on receipt basis. Why sir? Same income cannot be taxed twice. Okay, income is రెండు సార్లు taxation చేయకూడదు సార్. అది డ్యూ. Yes again salary. సార్ 30th April నాకు శాలరీ వచ్చింది సార్. శాలరీ చాప్టర్ లో కూడా చెప్తా ఇదే కాన్సెప్ట్. మళ్ళీ 30th April నా శాలరీ డ్యూ అయింది సార్ 50,000. కానీ నేను May 7th లో శాలరీ రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాను సార్. May 7th. ఎస్కే 30th. దట్ మీన్స్ ఏప్రిల్ మంత్ మొత్తం శాలరీ ఎప్పుడు డ్యూ అవుతుంది సార్ అంటే 30th April. ఎప్పుడు రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాను సార్ అంటే May 7th రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాను సార్. మరి ఎప్పుడు ట్యాక్సిబిలిటీ చేయాలి సార్ అంటే దట్ మీన్స్ శాలరీ ఎస్కే ఇన్ దిస్ కేస్ ద ఇన్కమ్ విల్ బి ట్యాక్సిబుల్ either on due or receipt basis, whichever is earlier. ఇందులో ఏది ఎర్లియర్? 30th April, May 7? 30th April. ఆల్రెడీ 30th April లో కనుక మనం ట్యాక్స్ లైబిలిటీలో కన్సిడర్ చేసామంటే మళ్ళీ మే రిసీవ్ చేసుకునేటప్పుడు మళ్ళీ ట్యాక్స్ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అర్థమవుతుందా? ఎస్ సార్. దట్ మీన్స్ సేమ్ ఇన్కమ్ కెనాట్ బి ట్యాక్స్డ్ ట్వైస్. ఎక్రూవల్ కి ఎస్ ఓకే. నెక్స్ట్ డ్యూ కి డిఫరెన్స్ తెలిసిందా? తెలిసిందా? ఎక్రూ అంటే ఏంటి?
Accrue means right to receive. Right to receive the income. participate చేయట్లా. Right to Right to receive the receive. income, sir. Accrue refers to right to receive the income. Due refers to right to Right to enforcement. enforce the income. Enforcement of నాకు ఇష్టమైన చాప్టర్ సార్ ఇది. ఈ కాన్సెప్ట్ ఇష్టమైన చాప్టర్. Yes, sir. There are only two types of income, that is Indian income and also foreign income. In the following three cases, the income is said to be Indian income. If income is received in India or deemed to be received in India, or income is received, accrued or erased in India, or deemed to be accrued or erased in India, the same is said to be Indian income. Okay? Yes, sir. Accrued or erased ante cheppanu sir. Next, what is a foreign income? Foreign income. Income accrued erased outside India, sir. Yes, in And both received the also outside cases, India. yes, okay, received outside India and accrual or erased outside India. Both receipt outside India, sir. Yes, sir. Next, accrual or erased is also outside India, sir. Therefore, that is said to be foreign income. Yes, okay. Next, sir, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను సార్. ప్రాపర్టీ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ప్రాపర్టీ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ పాకిస్తాన్. Yes, okay. Next, rent received in London. Yes, okay. Property ఎక్కడ ఉందమ్మా? Pakistan. Pakistan. రెంట్ ఎక్కడ రిసీవ్ చేసుకున్నాను? లండన్. అంటే accrual or erased ఎక్కడ? ఏం సార్? Accrual or erased ఎక్కడ? Outside India, sir. Pakistan. అంటే అవుట్ సైడ్ ఇండియానే కదా? Yes, sir. ఎక్కడ? London. Outside India. అవుట్ సైడ్ ఇండియా. Is it Indian income or foreign income? Foreign income. income. That's all foreign income. అర్థమైందా? Yes, sir. Yes, okay. Sir, next, property is situated in Mumbai. Property ఎక్కడుంది? Mumbai. Yes, okay. But rent received in London. రెంట్ ఎక్కడ రిసీవ్ చేసుకున్నా? London. అవుట్సైడ్ Accrual or erased ఎక్కడ జరిగింది? India, sir. ఇన్సైడ్ ఇండియా. India, sir. రెంట్ accrue ఎక్కడ జరిగింది? ఏం సార్? India, sir. Accrual ఎక్కడ జరిగిందమ్మా? India. India, sir. ఇండియా India, సార్. sir. India or outside India? In India. India, sir. Accrual or erased in India, but rent received Outside India. అవుట్సైడ్ is ఇండియా. it Indian income or foreign income? Indian Indian income. income. ఇండియా Are you sure? Yes, sir. Are you sure? Yes, Sure, sir. 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 Ravi, సార్. ఓకే, నిన్న ఎగ్జాంపుల్ అడుగుతున్నా, మీరే చెప్పాలి. ఓకే సార్. ఓకే, నెక్స్ట్ చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. సర్వీసెస్ రెండర్డ్ ఇన్ ఇండియా. సర్వీస్ ఎక్కడ రెండర్ చేస్తున్నాను సార్ అంటే ఇండియా. బట్ ఫీ ఈజ్ రిసీవ్డ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా. ఎస్, ఓకే. నేను ఒక సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేశాను సార్. ఎక్కడ ప్రొవైడ్ చేశాను సార్ అంటే ఇన్ ఇండియా. బట్ ఫీ ఎక్కడ రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాను సార్ అంటే ఫీ రిసీవ్డ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా. ఎస్, ఓకే. నేను అడిగే క్వశ్చన్స్ క్లియర్ గా ఆన్సర్ చెప్పండి సార్. ఎక్రూవల్ ఆర్ ఎరేజన్ ఎక్కడుంది సార్? ఇండియాలో సార్. ఇండియా. ఎస్, ఓకే. రిసిప్ట్ ఎక్కడుంది సార్? అవుట్సైడ్ ఇండియా. Is it Indian income or foreign income? ఇండియన్ ఇన్కమ్. Are you sure? షూర్ సార్. That's all. సార్, మీరు రిసిప్ట్, ఎక్రూవల్ ఆర్ ఎరేజన్ చూడండి సార్. అర్థమవుతుందమ్మా? Yes, సార్, sir. రిమైనింగ్ వాళ్ళు. నెక్స్ట్, బిజినెస్ ఇస్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్. అమ్మా సార్, కొంచెం విసుగ్గానే ఉండొచ్చు, ప్లీజ్ కోఆపరేట్ సార్. మీకోసమే ఎగ్జాంపుల్స్ ఇన్ని. బిజినెస్ ఇస్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ ముంబై. ప్రాఫిట్ ఈజ్ రిసీవ్డ్ ఇన్ ఢిల్లీ. బిజినెస్ ఎక్కడుంది? ఇండియా సార్. Mumbai, India. sir. ముంబై. ఇన్ ఇండియా ఆర్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా చెప్పండి సార్, నాకు అది చాలు. India. ప్రాఫిట్ రిసీవ్డ్ ఎక్కడమ్మా? ఢిల్లీ. In India, sir. India. ఇండియా ఆర్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా. In India. India, sir. India. ఎక్రూవల్ ఆర్ ఎరేజన్ ఎక్కడుంది? In India. Within India. ఎక్కడుంది? ఇండియా. In India. ఇండియన్ ఇన్కమ్ ఆర్ ఫారిన్ ఇన్కమ్? Indian income. Indian income. Yes, sir. Yes, sir. సార్, ఎస్, ఓకే. బిజినెస్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా. ప్రాఫిట్ ఈజ్ రిసీవ్డ్ ఇన్ దుబాయ్. బిజినెస్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా. మీరు నాకు అట్లా చెప్పొద్దు ఫారిన్ ఇన్కమ్ అని. ఎక్రూవల్ ఆర్ ఎరేజన్ ఎక్కడుంది? Outside India. అవుట్సైడ్ ఇండియా. Australia. India, sir. ఉంది. అవుట్సైడ్ ఇండియా. అవుట్ సైడ్ ఇండియా. ఇస్ ఇట్ ఇండియన్ ఇన్కమ్ ఆర్ ఫారిన్ ఇన్కమ్? Foreign income. Foreign income, sir. ఇదే ఏమైపోవాలా, చాలా సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇది ఒక్కటే ఈజీ కాన్సెప్ట్ ఏం కాదు. నెక్స్ట్, బిజినెస్ ఇస్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ దుబాయ్ బట్ ప్రాఫిట్ ఈస్ రిసీవ్డ్ ఇన్ చెన్నై. Accrual erased outside India, sir. Received in India. India. Outside India, sir. నెక్స్ట్, ప్రాఫిట్ ఈస్ రిసీవ్డ్ India. India. ఇండియా. విత్ ఇండియన్ ఇన్కమ్ ఆర్ ఫారిన్ Indian ఇన్కమ్?
Indian income, sir. ఫారెన్ ఇన్కమా? Indian income. సార్ నేను చిన్న డౌట్ సార్. ఇప్పుడు దుబాయ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా కదా సార్. దుబాయ్లో మనం అక్రూవల్ జరుగుతుంది కాబట్టి చెన్నైలో మనం ఉన్నాం, ఇండియాలో ఉన్నాం. ఫారిన్ అమౌంటే కదా సార్ మనకి ఇండియా వస్తుంది, మరి ఫారిన్ ఇన్కమే కదా. మరి ఫారెన్ ఇన్కమ్ ఎలా అవుద్ది? రిసిప్ట్ ఎక్కడ తీసుకున్నారు? రిసిప్ట్ అనేది ఇండియాలో. మరి ఇండియాలో కాబట్టి దట్ ఈస్ ఇండియన్ ఇన్కమ్. మనకి అక్రూవల్ అవుతుంది దుబాయ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా కదా సార్. కరెక్టే సార్, ఎక్రూవల్ ఆర్ ఎరేజన్ అక్కడే. రిసిప్ట్ ఎక్కడ తీసుకున్నారు? రిసిప్ట్ చెన్నై మన ఇండియాలో తీసుకున్నారు. ఇండియాలో తీసుకున్నారు కాబట్టి ఇండియన్ ఇన్కమ్ అంతే. యూ హావ్ టు పే ద ట్యాక్స్. ఓకే ఓకే ఓకే. అదర్వైజ్ నిన్ను ఓకే మీరు ఇండియా వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నారు అనుకోండి, అక్కడికి వెళ్ళేటప్పుడు బోర్డింగ్ పాస్ తీసుకునేటప్పుడు గవర్నమెంట్ కి ఏమైనా డ్యూస్ ఉంటే అన్ని చూసుకుంటారు. ఓకే సార్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వెయిట్, ఇప్పుడే అలా ఇందులో చాలా కన్ఫ్యూజన్ ఉంది. నెక్స్ట్ ఆర్ఓఆర్, ఆర్బిఎన్ఓఆర్. నెక్స్ట్ అమ్మా చెప్పాలి, విజయ్నా? లేదు సార్, ఎన్ఆర్ అని అంతే సార్. ఆర్ఓఆర్, ఆర్బిఎన్ఓఆర్, ఎన్ఆర్. ఇండియన్ ఇన్కమ్. ఆర్ఓఆర్ taxable, ఆర్బిఎన్ఓఆర్ taxable, ఎన్ఆర్ taxable. taxable. ఇండియన్ ఇన్కమ్ ఈజ్ taxable in all cases. ట్యాక్స్ పేయర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు మనకి? 3 members, sir. ఆర్ఓఆర్, ఆర్బిఎన్ఓఆర్, ఎన్ఆర్. ఇండియన్ ఇన్కమా ఫారిన్ ఇన్కమా అంటానికి మీరు రెండు వెరిఫై చేసుకోండి. ఎక్రూవల్ ఆర్ ఎరైజన్ అండ్ ఆల్సో రిసిప్ట్. అర్థమవుతుందా? ఓకే సార్. మీ డౌట్ ఏంటంటే మీ మనసులో అక్కడ దుబాయ్ లో ట్యాక్స్ పే చేసి ఇక్కడ పే చేస్తున్నాం కదా సార్ అంటావు. మీ డౌట్ అదేనా? అవును సార్. అక్కడ మీరు మళ్ళీ మన కంట్రీకి దుబాయ్ కి డిటిఏ అగ్రిమెంట్స్ ఉంటాయి, డబుల్ టాక్సేషన్ అవాయిడెన్స్ అగ్రిమెంట్స్ అని. ఓకే. మీకు ఫైనల్ లో వస్తుంది మళ్ళీ ఈ కాన్సెప్ట్. నేను చెప్పకూడదు అది కూడా మీకు చెప్పాలంటే 8,000 ఫీజు పే చేయండి ఫైనల్ కి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇండియన్ ఇన్కమ్ taxable. ఫారిన్ ఇన్కమ్ మీరు డాలర్స్ లో తీసుకున్నాం, ఫారిన్ ఇన్కమ్ అది కాదు. రిసిప్ట్, ఎక్రూవల్ ఆర్ ఎరేజన్ చూడండి. ఓకే. ఫారిన్ ఇన్కమ్ ఆర్ఓఆర్ taxable. ఆర్ఓఆర్ కి ఫుల్లీ taxable సార్. ఇండియన్ ఇన్కమ్ ఆర్ ఫారిన్ ఇన్కమ్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది గ్లోబల్ ఇన్కమ్. గ్లోబల్ ఇన్కమ్ ఈస్ taxable in the hands of the resident and ordinarily resident. ప్రతి పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ సార్. నెక్స్ట్ ఆర్బిఎన్ఓఆర్ taxable only in 2 cases. Taxable only in 2 cases. Non-resident not taxable. Sir, I am non-resident. Yes, okay. Non-resident అంటే ఫారిన్ సిటిజనా, ఇండియన్ సిటిజనా? ఫారెన్ సిటిజన్. మాడు పగులుద్ది. నేను మీకేం చెప్పాను? ఆ కండిషన్, బేసిక్ కండిషన్స్. అది మీరు చెప్పాల్సింది సార్. మేబీ వీ డోంట్ నో సార్, బేస్డ్ ఆన్ ది బేసిక్ కండిషన్. సమ్ టైమ్స్ ఏ ఫారిన్ సిటిజన్ మే బి ఏ రెసిడెంట్ ఆర్ సమ్ టైమ్స్ an ఇండియన్ సిటిజన్ మే బి ఏ నాన్ రెసిడెంట్ అవ్వచ్చు. మీరు ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చేశారు. ఓకేనా? ఎస్ సార్. Yes, sir. ఫీల్ అవ్వద్దమ్మా తిట్టానని. ఓకేనా? ఓకే సార్. మీ పెద్దన్న లాంటి వాడిని. ఓకే ఓకే సార్. రవి సార్, ఫీల్ అవ్వద్దు తిట్టానని. చెప్పలేదు సార్. నెక్స్ట్ ఫీల్ అయ్యాను సార్. నెక్స్ట్ ఓకేనా సార్? ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇండియన్ ఇన్కమ్ ఆర్ఓఆర్ taxable, ఆర్బిఎన్ఓఆర్ taxable, ఎన్ఆర్ taxable. ఫారిన్ ఇన్కమ్ ఆర్ఓఆర్ taxable, ఆర్బిఎన్ఓఆర్ taxable only in any cases? 2 cases. Extraordinary cases. నాన్ రెసిడెంట్ నాట్ taxable. Yes, okay సార్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం సార్. ఎస్, ప్రాపర్టీ situated in India and rent is received in India. Taxable. Wait. అసలు తొందరపడి చెప్పొద్దు taxable or not taxable అని. ప్రాపర్టీ ఎక్కడుంది? ఇండియా సార్. India, sir. రెంట్ ఎక్కడ రిసీవ్ చేసుకున్నా? ఇండియా. ఆర్ఓఆర్ taxable or not taxable? Taxable, sir. ఆర్బిఎన్ఓఆర్ Taxable, sir. నాన్ రెసిడెంట్. Taxable. Are you sure? Yes sir. Next sir, wait sir. Property situated outside India. Property ఎక్కడుంది? Outside India. Rent is received in India. Rent is received in India. Yes sir. Is it Indian income or foreign income? Indian income. Indian income. Are you sure? Yes, sir.
ఎక్రూవల్ ఆర్ ఎరేజర్ ఎక్కడ జరిగింది? అవుట్ సైడ్ ఇండియా సార్. అవుట్ సైడ్ ఇండియా. అవుట్ సైడ్ ఇండియా. రిసిప్ట్ ఎక్కడుంది? ఇండియా సార్. ఇన్ ఇండియా. ఇస్ ఇట్ ఇండియన్ ఇన్కమ్ ఆర్ ఫారిన్ ఇన్కమ్? ఇండియన్ Indian ఇన్కమ్ income. సార్. అది డిఫైన్ చేస్తే సరిపోయింది సార్. ఆర్ఓఆర్, టాక్సిబుల్ సార్. Taxable, sir. ఆర్బిఎన్ఓఆర్, Taxable. ఎన్ఆర్. Taxable. వెరీ గుడ్ సార్. నెక్స్ట్, ప్రాపర్టీ is situated in India but rent is received outside India. ప్రాపర్టీ ఎక్కడుంది? ప్రాపర్టీ India. ఇండియా సార్. ఇండియా సార్. రెంట్ ఎక్కడ రిసీవ్ చేసుకున్నా? అవుట్ సైడ్ Outside ఇండియా India. సార్. ఎక్రూవల్ ఆర్ ఎరేజన్ ఎక్కడ జరిగింది? ఇండియా India. సార్. ఇన్ ఇండియా. రిసిప్ట్ ఎక్కడుంది? Outside India. అవుట్ సైడ్ ఇండియా సార్. ఈజ్ ఇట్ ఇండియన్ ఇన్కమ్ ఆర్ ఫారిన్ ఇన్కమ్? ఇండియన్ ఇన్కమ్ సార్. ఇండియన్ ఇన్కమ్. Indian income. ఆర్ఓఆర్, టాక్సిబుల్ సార్. ఆర్బిఎన్ఓఆర్, ట్యాక్స్ టాక్సిబుల్. ఎన్ఆర్. టాక్సిబుల్ సార్. సార్ నాన్ రెసిడెంట్ సార్. నాన్ రెసిడెంట్ కి ట్యాక్సిబుల్ నాట్ ట్యాక్సిబుల్? Taxable, sir. టాక్సిబుల్ సార్. ట్యాక్సిబుల్ సార్. ట్యాక్సిబుల్ మీరు చెప్పాల్సింది ఏందో చెప్పనా? అసలు అది ఇండియన్ ఇన్కమ్ అయితే చాలు. ట్యాక్సిబుల్ ఇన్ ఆల్ కేసెస్. ఓకేనా? సార్. ఓకే సార్. నెక్స్ట్, వెయిట్, వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు సార్ ఇప్పుడు నాన్ రెసిడెంట్ ట్యాక్సిబులే కదా సార్ ఇప్పుడు? పే చేయాల్సిందే, ఓకే 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 సార్. కంపల్సరీ. ఓకే, ఓకే సార్. ఎనీ డౌట్? నో డౌట్ సార్, నో డౌట్. మీరు నాకు ఇండియన్ ఇన్కమ్ నేను అడిగిన క్వశ్చన్స్ కి మీరు కరెక్ట్ గా ఆన్సర్స్, మీరు తొందరపడకుండా నేను అడిగింది అడిగినట్టు చెప్పి తర్వాత వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఇండియన్ ఇన్కమ్ ఆర్ ఫారిన్ ఇన్కమ్ మీరు కరెక్ట్ గా చెప్తే అసలు కాన్సెప్ట్ అయిపోయింది సార్. అసలు కాంప్లికేట్ చేయొద్దు. నేనేం చెప్పానో మీరు చూడండి. ఈ 2 కేసెస్కి వెళ్ళేటప్పుడు మళ్ళీ కాంప్లికేట్ అయిపోద్ది. ఓకే, నెక్స్ట్, ప్రాపర్టీ ఈజ్ సిచ్యువేటెడ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా, రెంట్ ఈజ్ ఆల్సో రిసీవ్డ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా. ప్రాపర్టీ ఇక్కడ Foreign income, sir. తొందరపడద్దు. ప్రాపర్టీ ఈజ్ సిచ్యువేటెడ్ Outside అవుట్ సైడ్ ఇండియా సార్. రెంట్ ఈజ్ రిసీవ్డ్. Outside అవుట్ సైడ్ India. ఇండియా సార్. నెక్స్ట్, వెయిట్, ఎక్రూవల్ ఆర్ ఎరేజర్? Outside అవుట్ India. సైడ్ ఇండియా సార్. రిసిప్ట్. Outside India. అవుట్ సైడ్ ఇండియా. రెండు కేసెస్ అవుట్ సైడ్ ఇండియానే ఉన్నాయి. ఈజ్ ఇట్ ఇండియన్ ఇన్కమ్ ఆర్ ఫారిన్ ఇన్కమ్? Foreign ఫారిన్ income. ఇన్కమ్. ఫారిన్ ఇన్కమ్. ఫారిన్ ఇన్కమ్. ఆర్ యు షూర్? Yes, sir. Sir. ఆర్ఓఆర్, Taxable. టాక్సిబుల్ సార్. Taxable, sir. ఆర్ఓఆర్, Taxable. టాక్సిబుల్ సార్. ఆర్బిఎన్ఓఆర్. Not taxable, sir. ఇంకా చెప్పలా? ఆర్బిఎన్ఓఆర్. 2 cases. Taxable only in 2 cases. Next, non-resident, not taxable. Not taxable. ట్యాక్సిబుల్. అర్థమైందా Yes, sir. రవి? అర్థమవుతుందా? సార్ ఒకసారి ఇప్పుడు చెప్పిన పాయింట్ ఒకసారి ఇంకోసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్. ప్రాపర్టీ ఎక్కడుంది? ప్రాపర్టీ అనేది అవుట్ సైడ్ ఇండియా సార్. రెంట్ ఎక్కడ రిసీవ్ చేసుకున్నా? అవుట్ సైడ్ ఇండియాలో సార్. నెక్స్ట్, ఈజ్ ఇట్ ఇండియన్ ఇన్కమ్ ఆర్ ఫారిన్ ఇన్కమ్? ఫారిన్ ఇన్కమ్ సార్. ఆర్ఓఆర్ ట్యాక్సిబుల్ సార్. పే చేయాల్సిందే. ఆర్ఓఆర్ కి ఎక్కడ ఇన్కమ్ ఉన్నా పే చేయాల్సిందే ట్యాక్స్. ఓకే ఓకే ఈ సార్. డౌట్ ఏంటంటే ఫారిన్ కంట్రీలో ట్యాక్స్ పే చేస్తా కదా సార్, మరి ఇన్కమ్ మీద? ఎస్, ఫారిన్ కంట్రీలో ఇక్కడ ఏఆర్ రెహమాన్ ఉన్నాడు సార్. ఏఆర్ రెహమాన్ కి ఎస్ ఇండియన్ సిటిజన్షిప్ ఉంది, ఇంగ్లాండ్ సిటిజన్షిప్ కూడా ఉంది. ఓకే సార్. అలానే ఆయనకి ఇండియాలో ఎసెట్స్ ఉన్నాయి, ఇంగ్లాండ్ లో ఎసెట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఓకే సార్. రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ ఏ కంట్రీకి ఆ కంట్రీ చూసుకోవాల్సిందే సార్. ఓకే సార్. వీళ్ళు ఓకే 2 కంట్రీస్ లో ట్యాక్స్ పే చేస్తున్నప్పుడు డిటిఏఏ అగ్రిమెంట్స్ అని ఉంటాయి, డబుల్ టాక్సేషన్ అవాయిడెన్స్ అగ్రిమెంట్స్ అని. ఓకే సార్. ఇండియా అనే కంట్రీ 212 కంట్రీస్ లో ట్రీటీ అగ్రిమెంట్స్ అరేంజ్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ. ఓకే ఓకే సార్. ప్రతి కంట్రీకి ఉంటాయి ఇవి. మీరు అంత డెప్త్ కి వెళ్ళొద్దు, నేను అడిగింది కరెక్ట్ గా చెప్తే చాలు. సార్ ఓకే సార్. నెక్స్ట్, ఆర్బిఎన్ఓఆర్ కి ట్యాక్సిబుల్ ఓన్లీ ఇన్ ఎన్ని కేసెస్ అని చెప్పా? 2 cases, sir. ఆర్బిఎన్ఓఆర్ కి ఇజ్ ఇట్ ఇండియన్ ఇన్కమ్ ఆర్ ఫారిన్ ఇన్కమ్? సేమ్ కేసే, ఇండియన్ ఇన్కమ్ ఆర్ ఫారిన్ ఇన్కమ్? Foreign income, sir. ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే అత్యద్భుతం సార్. ఇప్పుడే అవ్వదు, 3 గంటల పైన పట్టుద్ది. నెక్స్ట్, నాన్ రెసిడెంట్ ఇజ్ ఇట్ ట్యాక్సిబుల్ ఆర్ నాట్ ట్యాక్సిబుల్? Not Not taxable. taxable. వెరీ గుడ్. అర్థమైందా Yes, sir. సార్? ఓన్లీ ఇన్ 2 కేసెస్ అన్నారు కదా సార్. ఆ కేసెస్ ఏంటి సార్? కేస్ 1 జాగ్రత్తగా చూడండి. కేస్ 1 మనకు మొత్తం ఎన్ని హెడ్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఉన్నాయమ్మా? 5 hits, sir. 5 hits. 5 హెడ్స్ లో మనకి శాలరీస్ అన్నెసరీ, హౌస్ ప్రాపర్టీ అన్నెసరీ, టీజీడీపీ లో బిజినెస్ ఇన్కమ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ బిజినెస్ ఇన్కమ్, ఏ ఇన్కమ్ అమ్మా? If it is a business income, such business is controlled and managed. Controlled or managed either wholly or partly
from India. Now confusion starts. Okay, ఏ ఇన్కమ్ అమ్మా? Business Business income. income. Business income. Business controlled and management is either wholly or partly from India. Either wholly in India or partly in India. It's a business India లో ఉండాలని చెప్తున్నాడా, కంట్రోల్ అండ్ మేనేజ్మెంటా? Control and Control and management. Control and కంట్రోల్ అంటే Management. సార్ అసలు బిజినెస్ ఏ ఇండియాలో ఉందనుకోండి సార్, దట్ ఈస్ ఇండియన్ ఇన్కమ్ అయిపోద్ది. Yes, sir. Yes, sir. ఓకే రవి, అర్థమవుతుందా? అర్థమవుతుంది సార్. సచ్ అన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ కాన్సెప్ట్ సార్. ఓకే సార్. ఏ ఇన్కమ్ సార్ అంటే బిజినెస్ ఇన్కమ్. బిజినెస్ ఇండియాలో ఉండాలని చెప్తున్నారా, కంట్రోల్ అండ్ మేనేజ్మెంటా? Control and Control and management. ఓన్లీ ఆర్ పార్ట్లీ ఫ్రమ్ ఇండియా. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. బిజినెస్ ఈజ్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ ఇండియా. బిజినెస్ ఈజ్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ ఇండియా. నేను అడిగిన వాళ్ళు చెప్పండి, మిగతా వాళ్ళు వినండి. మానస, బిజినెస్ ఈజ్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ ఇండియా, ప్రాఫిట్ ఈజ్ రిసీవ్డ్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా. Business is situated in India, profit is received in Australia. Yes, okay. And the control and management is also Australia. Is it Indian income or foreign income? Indian income. Manasa. Accrued in India, sir. Wait. Business ఎక్కడ సిచ్యువేట్ అయ్యింది? India. సార్ రవి వింటున్నారా? వింటున్నా సార్. నెక్స్ట్ కంట్రోల్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఎక్కడుంది? Australia. ప్రాఫిట్ రిసీవ్డ్ ఎక్కడుంది? Australia. ఆస్ట్రేలియా. నేను మీకు ఇండియన్ ఇన్కమ్ ఫారిన్ ఇన్కమ్ కాన్సెప్ట్ లో చెప్పేటప్పుడు కంట్రోల్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అనే ఓడే యూజ్ చేయాలి. కావాలంటే చూసుకోండి సార్. అవును సార్. ఏం చెప్పాను? ఎక్రూవల్ ఆర్ ఎరైజన్ చూడండి, ఎక్రూవల్ ఆర్ ఎరైజన్ లేదా రిసిప్ట్ చూడండి. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఇవి రెండే చూడాలి, ఇండియన్ ఇన్కమా ఫారిన్ ఇన్కమా అవటానికి. కంట్రోల్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఎప్పుడు చూస్తాం సార్ అంటే టాక్సబిలిటీ కేసులో చూస్తాం. అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. Yes, sir. విజయ్, విజయ్, సార్ business is situated in Chennai. Profit is also received in Chennai. But control and management is again from Dubai. Is it Indian income or foreign income? ఇండియన్ ఇన్కమ్ సార్. ఇండియన్ ఇన్కమ్ సార్. Vijay, సార్ సార్ ఈ కాన్సెప్ట్ రాకపోతే నేను చెప్పిన యూజ్ లేదు సార్. 8 మార్కుల కాన్సెప్ట్ సార్. ప్రాబ్లం వచ్చింది సార్, 8 మార్కులకు వచ్చింది లేదా 9 మార్కులకు వచ్చింది సార్. బిజినెస్ బిజినెస్ ఎక్కడుంది? చెన్నైలో ఉంది. Chennai. రిసిప్ట్ ఎక్కడుంది? చెన్నై. ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ వచ్చింది, చెన్నై. బట్ కంట్రోల్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఎక్కడుంది? దుబాయ్ సార్. అది మనకి సెకండరీ పార్ట్ సార్. ఎక్రూవల్ ఆర్ ఎరైజన్ ఇన్ ఇండియా, రిసిప్ట్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ ఇండియా. ఇస్ ఇట్ ఇండియన్ ఇన్కమ్ ఆర్ ఫారిన్ ఇన్కమ్? ఇండియన్ ఇన్కమ్ సార్. ఆర్ఓఆర్, ట్యాక్సిబుల్ సార్. ఆర్బిఎన్ఆర్, ట్యాక్సిబుల్ సార్. ఎన్ఆర్. ట్యాక్సిబుల్ సార్. నెక్స్ట్ మహేష్, Sir, చెప్పండి సార్. బిజినెస్ ఈజ్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ దుబాయ్. Business is situated in Dubai. Profit is received in Australia. Profit is received in Australia. But control and management is partly from Tamil Nadu, partly from Sri Lanka. అర్థమైందా? అర్థమైంది. మహేష్, ఎస్ ఓకే. చెప్పండి. బిజినెస్ ఎక్కడుంది? దుబాయ్. దుబాయ్. నెక్స్ట్ ఎస్ ఓకే. నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్ ఎక్కడ రిసీవ్ చేసుకున్నా? ఆస్ట్రేలియా. దట్ మీన్స్ నెక్స్ట్ కంట్రోల్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఎక్కడుంది? తమిళనాడు. పార్ట్లీ ఇన్ తమిళనాడు. పార్ట్లీ ఇన్ తమిళనాడు, పార్ట్లీ ఇన్ శ్రీలంక. శ్రీలంక. ఇస్ ఇట్ ఇండియన్ ఇన్కమ్ ఆర్ ఫారిన్ ఇన్కమ్? ఫారెన్ ఇన్కమ్. ఆర్ యు షూర్? షూర్ సార్. షూర్? వెరీ గుడ్ సార్. యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్. ఎక్రూవల్ ఆర్ ఎరైజన్ ఎక్కడుందమ్మా? Outside India. అవుట్ సైడ్ ఇండియా. అవుట్ సైడ్ ఇండియా. మీకు ఈ రెండే కావాలి సార్, ఇండియన్ ఇన్కమ్ ఫారిన్ ఇన్కమ్. కంట్రోల్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అనేది సెకండరీ పార్ట్ సార్. నెక్స్ట్ రిసిప్ట్ ఎక్కడుంది? ఆస్ట్రేలియా. అవుట్ సైడ్ ఇండియా. అవుట్ సైడ్ ఇండియా. రిసిప్ట్ ఈజ్ ఆల్సో అవుట్ సైడ్ ఇండియా. ఎక్రూవల్ ఆర్ ఎరైజన్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా, రిసిప్ట్ ఈజ్ ఆల్సో అవుట్ సైడ్ ఇండియా. బట్ ద ఇన్కమ్ ఈస్ బిజినెస్ ఇన్కమ్. బిజినెస్ ఇన్కమ్ ఏనా? అవును సార్. హరీష్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ Yes, sir. ఇక్కడతో క్లోజ్ చేద్దాం. ఎస్ఏకే ఎక్రూవల్ ఆర్ ఎరైజన్ ఎక్కడ? అవుట్ సైడ్ ఇండియా. పార్ట్లీ తమిళనాడు. ఎక్రూవల్ ఆర్ ఎరైజన్ సార్. అవుట్ సైడ్ అవుట్ ఇండియా. ఇండియా. రిసిప్ట్ ఎక్కడ? అవుట్ సైడ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా సార్. ఇస్ ఇట్ ఇండియన్ ఇన్కమ్ ఆర్ ఫారిన్ ఇన్కమ్? ఫారిన్ ఫారెన్ ఇన్కమ్. ఇన్కమ్.
Are you sure? అవును సార్. Next. ROR. SC is ROR. Taxable, sir. RBNOR. ట్యాక్సిబుల్ సార్. Taxable only in 2 cases అని చెప్పా. ఆ ఫస్ట్ కేసు ఏం చెప్పా? బిజినెస్ ఇన్కమ్. Business ఇది income. బిజినెస్ ఇన్కమేనా? అవును Yes, సార్. Yes, sir. బిజినెస్ ఇన్కమ్ కాబట్టి బిజినెస్ ఇండియాలో ఉండాలని చెప్పానా, కంట్రోల్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ చెప్పానా? కంట్రోల్ Control and management. ఓన్లీ లేదా పార్ట్లీ either wholly or partly. ఇది ఓన్లీ పార్ట్లీ ఫ్రమ్ ఇండియా. అర్థమైందా సార్? అర్థమైంది Yes, sir. సార్. కేస్ 1 is over. Yes, okay. Next. Okay. Sir, one more example. Ravi. సూపర్ సార్. Next. Accrual or eraser. Yes, okay. Business is situated in London. Next. Profit is received in USA. Profit is received in USA. Control and management is in USA. Yes, okay. Business is situated in London. Profit is received in USA. Control and management is also USA. Wait. Ravi. సార్. Yes, okay. Accrual or eraser. అవుట్ సైడ్ ఇండియా సార్. Next, receipt. అవుట్ సైడ్ ఇండియా సార్. Wait. Is it Indian income or foreign income? ఫారిన్ ఇన్కమ్ సార్. Wait. ROR. Taxable or not taxable? ట్యాక్సిబుల్ సార్. ROR. ట్యాక్సిబుల్ సార్. RBNOR. ట్యాక్సిబుల్ సార్. RBNOR. ట్యాక్సిబుల్ సార్. Not నాన్ taxable. ట్యాక్సిబుల్ సార్. ఎందుకని నాట్ taxable? కంట్రోల్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ wholly outside India. ఫారిన్ ఇన్కమ్ అన్నప్పుడే బిజినెస్ అన్నప్పుడు కంట్రోల్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ కూడా మైండ్ లో పెట్టుకోవాలి సార్. రవి అర్థమవుతుందా? ఓకే సార్. మీరు ఇది మర్చిపోయారు. కంట్రోల్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఎక్కడుంది? అవుట్ సైడ్ ఇండియా సార్. అవుట్ సైడ్ ఇండియా. ఓకే. RBNOR నాట్ taxable. NR. ఓకే ఓకే సార్. NR. నాట్ ట్యాక్సిబుల్ సార్. అసలు నట్టు కొట్టకూడదు సార్. నాట్ taxable. దట్స్ ఆల్. విచాట పలికిస్తాను చూడండి. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. బిజినెస్ ఇస్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ తమిళనాడు. సార్ వినపడుతుందా? వినపడుతుంది Yes, సార్. sir. బిజినెస్ ఇస్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ తమిళనాడు. ప్రాఫిట్ ఈస్ రిసీవ్డ్ ఇన్ దుబాయ్. ప్రాఫిట్ ఈస్ రిసీవ్డ్ ఇన్ దుబాయ్. కంట్రోల్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఈస్ ఆల్సో ఫ్రమ్ దుబాయ్. ఓన్లీ దుబాయ్. రవి వినపడుతుందా? వినపడుతుంది సార్. బిజినెస్ ఎక్కడుంది? ఇండియాలో సార్. నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్ ఎక్కడ రిసీవ్ చేసుకున్నా? అవుట్ సైడ్ ఇండియా సార్. నెక్స్ట్ కంట్రోల్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఎక్కడుంది? ఇది అవుట్ సైడ్ ఇండియా సార్. వెయిట్, ఇక మనకు అది వదిలేసేయండి. మనకి ఇండియన్ ఇన్కమో ఫారిన్ ఇన్కమో చూడటానికి ఎక్రూవల్ ఆర్ ఎరేజర్ రిసిప్ట్ అవి రెండు సరిపోతాయి. కంట్రోల్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ మనకు అన్నెసరీ. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఆ ఎక్రూవల్ ఆర్ ఎరేజర్ ఎక్కడ? ఇండియా సార్. ఎస్. నెక్స్ట్ రిసిప్ట్ ఎక్కడ? అవుట్ సైడ్ ఇండియా సార్. ఇస్ ఇట్ ఇండియన్ ఇన్కమ్ ఆర్ ఫారిన్ ఇన్కమ్? ఇండియన్ ఇన్కమ్ సార్. ఆర్ఓఆర్. ట్యాక్సిబుల్ సార్. ఆర్ఓఆర్. ట్యాక్సిబుల్ సార్. ఆర్బిఎన్ఓఆర్. అవుట్ సైడ్ నాట్ ట్యాక్సిబుల్ సార్. అరే యార్, అసలు ఇండియన్ ఇన్కమ్ అంటే నువ్వు కళ్ళు మూసుకొని చెప్పేయచ్చు. ఆర్బిఎన్ఓఆర్ ట్యాక్సబుల్, నాన్ రెసిడెంట్ ట్యాక్సబుల్. కాన్సెప్ట్ మిస్ అయితే మీకు వెనక్కి తిరిగి వచ్చి చెప్పలేను సార్. నాకు చాలా ఇష్టమైన కాన్సెప్ట్. ఎక్రూవల్ ఆర్ ఎరేజర్ ఎక్కడ ఉంది చెప్పండి? ఇండియాలో సార్. ఇండియాలో ఉంది. దట్స్ ఆల్. రిసిప్ట్ ఎక్కడుంది? అవుట్ సైడ్ ఇండియా సార్. ఇండియన్ ఇన్కమ్ ఆర్ ఫారిన్ ఇన్కమ్? ఇండియన్ ఇన్కమ్ సార్. ఆర్ఓఆర్. ట్యాక్సిబుల్. ఆర్బిఎన్ఓఆర్. ట్యాక్సిబుల్. ఎన్ఆర్. ట్యాక్సిబుల్. అసలు ఇండియన్ ఇన్కమ్ అంటేనే ట్యాక్సబుల్ ఇన్ ఆల్ కేసెస్. కంట్రోల్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ కూడా రావాల్సిన అవసరం. కంట్రోల్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఎప్పుడు రావాలి? ఫారిన్ ఇన్కమ్ అయినప్పుడు రావాలి. ఫారిన్ ఇన్కమ్ కూడా ఏ ఇన్కమ్ అయి ఉండాలి? శాలరీ ఇన్కమా, హౌస్ ప్రాపర్టీ ఇన్కమా, పీజీబీపీ ఇన్కమా సార్? అంటే పీజీబీపీ ఇన్కమ్ అయినప్పుడు రావాలి. అర్థమవుతుందా? అర్థమవుతుంది సార్. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. ఎవరు చెప్తారు? సార్. సోమశేఖర్. వెయిట్ వెయిట్, ప్రతి ఒక్కరికి ఎగ్జాంపుల్ సార్. ఇంకా దగ్గర దగ్గర 15 సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇది ఒకటే కాదు, ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా తీసుకుంటా ఇక్కడే. నేను ప్రాబ్లమ్స్ మీరు స్ట్రెయిన్ అవ్వకూడదు సార్. నెక్స్ట్ వెయిట్. సోమశేఖర్. ఎస్ సార్. నెక్స్ట్ బిజినెస్ ఇస్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ USA. ప్రాఫిట్ ఈస్ ఆల్సో రిసీవ్డ్ ఇన్ USA. కంట్రోల్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఈస్
partly from SK, USA, partly from Australia. Sir, Wait. Accrual or resident ekkada? outside India, sir. Receipt. Outside India, sir. Foreign Next. income, sir. Foreign income. Yes, that is a business income. Correct na? Yes, sir. Business income అన్నాడు కాబట్టి SK. Controlled management. RBN work is applied, sir. Partly outside SK. Entire is outside India. Correct na? Yes, sir. ROR. Taxable, sir. RBN war. Taxable, sir. RBN war. Sir, partly India అన్నారు కదా, sir. అనలేదే నేను. Partly USA, partly Australia. Okay, sorry, sir. నేను పార్టీ ఇండియా అనుకున్నాను, sir. Next RBN war. Not taxable, sir. NR. Not taxable, sir. నెక్స్ట్ సిచ్యువేషన్ ఎవరు చెప్తారు? నేను చెప్తా సార్. నెక్స్ట్ సరే. ఎస్ బిజినెస్ ఇస్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ దుబాయ్. సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ దుబాయ్. ప్రాఫిట్ ఈస్ రిసీవ్డ్ ఇన్ ఎస్కే లండన్. రిసిప్ట్ ఈస్ లండన్. కంట్రోల్డ్ మేనేజ్మెంట్ ఈస్ ఎస్కే పార్ట్లీ ఫ్రమ్ ఢిల్లీ, పార్ట్లీ ఫ్రమ్ దుబాయ్. పార్ట్లీ ఫ్రమ్ ఢిల్లీ, పార్ట్లీ ఫ్రమ్ దుబాయ్. బిజినెస్ ఎక్కడుంది? అవుట్ సైడ్ ఇండియా సార్. నెక్స్ట్ రిసిప్ట్ ఎక్కడ రిసీవ్ చేసుకున్నా? అవుట్ సైడ్ ఇండియా సార్. ఇస్ ఇట్ ఇండియన్ ఇన్కమ్ ఆర్ ఫారెన్ ఇన్కమ్? ఫారిన్ ఇన్కమ్ సార్. వెయిట్, కంట్రోల్డ్ మేనేజ్మెంట్ ఎక్కడుంది? పార్ట్లీ ఇండియా, పార్ట్లీ అవుట్ సైడ్ ఇండియా సార్. ఈవెన్ దో అయినా కానీ ఎస్కే ఈజ్ ఇట్ ఇండియన్ ఇన్కమ్ ఆర్ ఫారెన్ ఇన్కమ్? ఫారిన్ ఇన్కమ్ సార్. ఆర్ఓఆర్. ట్యాక్సిబుల్ సార్. ఆర్బిఎన్ వార్. ట్యాక్సిబుల్ సార్. వెరీ గుడ్. ఎన్ఆర్. నాట్ ట్యాక్సిబుల్ సార్. దట్స్ ఆల్. అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. ఆర్బిఎన్ వారు కూడా ఫారెన్ ఇన్కమ్ ట్యాక్సబుల్ ఓన్లీ ఇన్ 2 cases. మీకు ఒక కేసే చెప్పే ఇప్పటి వరకు, ఇప్పుడు సెకండ్ కేసు చెప్పలా? చెప్పలేదు. అవును సార్. అవును సార్. అర్థమవుతుందా? అర్థమవుతుంది సార్. ఓకే, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరు చెప్తారు? నేను చెప్తాను సార్. ఎవరమ్మా? ప్రణీత్. Yes, business is situated in Delhi. Profit is received in London. Control and management is fully London. Control and management పక్కన పెట్టేసేయండి సార్, మీకు అది అన్నెసరీ. ఎక్రూల్ ఆర్ రీజన్ ఎక్కడ? ఢిల్లీ, ఇన్ ఇండియా. ఇన్ ఇండియా. నెక్స్ట్ రిసిప్ట్ ఎక్కడ? అవుట్ సైడ్ ఇండియా. ఈజ్ ఇట్ ఇండియన్ ఇన్కమ్ ఆర్ ఫారెన్ ఇన్కమ్? ఇండియన్ ఇన్కమ్. ఇక కంట్రోల్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ మనం వెళ్ళాల్సిన అవసరం, ఓకేనా? ఎస్ సార్. ఆర్ఓఆర్. Taxable in all cases. వెరీ గుడ్. ఆర్బిఎన్ వార్. Taxable. ఎన్ఆర్. Taxable. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఓకే. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరు చెప్తారమ్మా? సార్ నేను చెప్తాను సార్. ఎవరు? విజయ్. మానస చెప్దు అమ్మా. ఫీట్. నెక్స్ట్ బిజినెస్ ఇస్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ ఎస్ఓకే యూకే. నెక్స్ట్ బిజినెస్ ఇస్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ యూకే. ప్రాఫిట్ ఈస్ ఆల్సో రిసీవ్డ్ ఇన్ యూకే, but control and management is partly from Vijay Mallya. Best example, Vijay Mallya is conducting the business in United Kingdom, Britain. Yes, okay. And also profit is also received in UK, but the business is controlled and managed yes, okay, fully from Bangalore. Yes, okay, Bangalore. Vijay, అర్థమవుతుందా? ఎస్ సార్. నెక్స్ట్ కంట్రోల్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఎప్పుడు పక్కన పడేసేయండి, బిజినెస్ ఇన్కమ్ కాబట్టి. ఎస్ ఓకే. ఎక్రూల్ ఆర్ రిజన్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా? అవుట్ సైడ్ ఇండియా సార్. రిసిప్ట్? అవుట్ సైడ్ ఇండియా సార్. దట్స్ ఆల్. మనకు అంతవరకే కావాలి. ఈజ్ ఇట్ ఇండియన్ ఇన్కమ్ ఆర్ ఫారెన్ ఇన్కమ్? ఫారిన్ ఇన్కమ్ సార్. అప్పుడు మీరు బిజినెస్ ఇన్కమ్ ఏనా? ఇది అవును సార్. బిజినెస్ ఇన్కమ్ ఏనా? బిజినెస్ ఇన్కమ్ సార్. అగైన్ మీరు ఏం వెరిఫై చేసుకోవాలి సార్ అంటే కంట్రోల్ అండ్ మేనేజ్మెంట్. కంట్రోల్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఎక్కడుంది? ఇన్ ఇండియా సార్. ఇన్ ఇండియా. ఎస్ ఓకే. ఇన్కమ్ ఏమీ మారిపోదు, ఫారెన్ ఇన్కమ్ అయింది. ఆర్ఓఆర్. ట్యాక్సిబుల్ సార్. ఆర్బిఎన్ వార్. ట్యాక్సిబుల్ సార్. ఎన్ఆర్. నాట్ ట్యాక్సిబుల్. వెరీ గుడ్. డౌట్ఫుల్ గా చెప్పారా ఎస్కే కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పారా? డౌట్ఫుల్ గా చెప్పారు సార్. విజయ్ సార్ కాన్ఫిడెంట్ గానే చెప్పారు సార్. షోరా? ఇక్కడ కంట్రోల్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ బెంగళూరులో ఉంది కదా సార్. మనకి కంట్రోల్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అనేది అన్నెసరీ. ఇండియన్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఫారెన్ ఇన్కమ్ లో నేను మీకు చెప్పేది ఎక్రూల్ ఆర్ ఎరేజన్ అండ్ ఆల్సో రిసిప్టే చెప్పా, ఓకేనా? అవును సార్. ఓకేనమ్మా, ఇప్పుడు అర్థమైందా? మానస, ప్రాపర్టీ ఈజ్ సిచ్యువేటెడ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా. రెంట్ ఈజ్ ఆల్సో రిసీవ్డ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా. ప్రాపర్టీ యుఎస్ఏలో ఉంది, రెంట్ ఏమో యూకేలో రిసీవ్ చేసుకున్నాను. ఓకే. ఇజ్ ఇట్ ప్రాపర్టీ ఇన్కమ్ ఆర్ బిజినెస్ ఇన్కమ్? అసలు ఇక కంట్రోల్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ చూడాల్సిన అవసరం లేదు సార్.
ఒక్క బిజినెస్ కే చూడాలి. ఎస్కే ఇస్ ఇట్ ఇండియన్ ఇన్కమ్ ఆర్ ఫారిన్ ఇన్కమ్? Foreign income. ఆర్ఓఆర్ Taxable, sir. ఆర్ఓఆర్ Taxable. ఆర్బిఎన్ఆర్ Not taxable. ఎన్ఆర్ Not taxable. సార్ అర్థమైందా? ఓకే సార్. నెక్స్ట్ ఇంకా వెళ్ళలేదయ్యా, అసలు ఈ కాన్సెప్ట్ స్టార్ట్ చేయలేదు, నీకు చిన్న చిన్నగా చెప్తున్నా. నెక్స్ట్ సెకండ్ కేస్. ఫస్ట్ కేస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ బిజినెస్ ఇన్కమ్, పైకి రండి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఫారిన్ ఇన్కమ్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ బిజినెస్ ఇన్కమ్. If it is a business income, such business is controlled or managed either wholly or partly from India. Case 2. Case 2. If it is a professional income, if it is a professional income, okay, అర్థమవుతుందా? ఓకే సార్. Such profession was set up. Such profession was set up in India. Such a profession was set up in India. Yes, a profession was set up in India. If it is a professional income, such a profession was set up in India. Therefore, that is said to be foreign income. However, that is taxable in the hands of the RBNR. Examples of them. Kangar padaddu. Mr. A chartered accountant. Evarama? శ్రీనివాసరావు సార్. నేను కాదు, తీసే. మిస్టర్ ఏ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్, he is engaged in the practice. He is providing services to the one of the client located in Canada. Yes, okay. He is practicing in Hyderabad. Yes, okay. And also Mr. A, yes, okay. Mr. A is providing services to the one of the client is located in Canada, and also he is also providing services outside India. A is located outside India. Yes, okay. A India, yes, okay. Canada వెళ్ళి అక్కడ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు సార్. Yes, okay. Next. Yes, and also fee is also received outside India. Fee is also received Canada. Fee is received Canada. Okay. అర్థమవుతుందా సార్? అర్థమవుతుంది సార్. Mr. A, yes, okay, his professional was setup was situated in Hyderabad. మనవాడు ఆఫీస్ అంత చక్కగా హైదరాబాద్ లో ఆఫీస్, ఇంకా పచ్చిగా చెప్పుకోవాలంటే ఆఫీస్ ఇండియాలో ఉండాలి సార్. ప్రొఫెషనల్ ఆఫీస్ ఇండియాలో ఉండాలి. ఓకే. సర్వీస్ ఎక్కడ ప్రొవైడ్ చేశాడమ్మా? కెనడా. అవుట్ సైడ్ ఇండియా సార్. ఎస్ సార్, అక్కడికి వెళ్ళాడు అవుట్ సైడ్ ఇండియా. ఫీజు కూడా అక్కడే రిసీవ్ చేసుకున్నాడు సార్. ఓకే, అర్థమవుతుందా? Yes, sir. ఎక్రూవల్ ఆర్ ఎరేజన్ ఎక్కడుంది? Outside India. అవుట్ సైడ్ ఇండియా సార్. రిసిప్ట్ ఎక్కడుంది? Outside India. అవి ఈజ్ ఇట్ ఇండియన్ ఇన్కమ్ ఆర్ ఫారెన్ ఇన్కమ్? Foreign income. ఫారిన్ అది ఇన్కమ్. చోర్ Yes, sir. రవి, అవును సార్, ఫారిన్ ఇన్కమ్ సార్. సర్వీస్ ఎక్కడ ప్రొవైడ్ చేశాడు? కెనడా, అవుట్ సైడ్ ఇండియా సార్. నెక్స్ట్ రిసిప్ట్ ఎక్కడ తీసుకున్నాడు? అవుట్ సైడ్ ఇండియా సార్. కానీ మన వాడు ఆఫీస్ ఎక్కడుంది? హైదరాబాద్ సార్, ఇండియాలో ఎస్, సార్. దట్ మీన్స్ సెటప్ వాజ్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా? India. ఇండియా సార్. వెయిట్ సెటప్ ఇండియాలో ఉంది సార్, బట్ ఎక్రూవల్ ఆర్ ఎరేజన్ ఎక్కడుంది? Outside India. అవుట్ సైడ్ రిసిప్ట్ ఇండియా. ఎక్కడుంది? Outside India. That means that is a foreign income. Wait. If SC A is ROR, SK foreign income. A is ROR, taxable or not taxable? Taxable. A is RBNOR, taxable or not taxable? Taxable. Taxable, sir. That is, if it is a professional income, such a profession was set up in India. Profession India lo unda, accrual or arrears in India lo unda. Profession India loans. Wait, next, non-resident. Not taxable. Not నాట్ taxable. ట్యాక్సబుల్. Taxable or not taxable? Not taxable. వెయిట్, కెనడా క్లయింటే ఇండియా వచ్చాడు సార్. కెనడా క్లయింటే హైదరాబాద్ వచ్చి మిస్టర్ బి ఎస్ఏకే కెనడియన్ సిటిజన్, హీ కేమ్ టు ఇండియా ఎస్ఏకే. నెక్స్ట్ ఎస్ఏకే he is approaching SK to Mr. A. Mr. A is providing services to the Mr. B. SK Mr. B is a Canadian citizen. SK service is provided to the Mr. B. SK A service provide చేశాడు. ఎక్కడ ప్రొవైడ్ చేశాడు సార్ అంటే హైదరాబాద్ లోనే సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేశాడు సార్. B కెనడా వెళ్ళిపోయాడు సార్. SK fees paid SK outside India. SK next, that means professional address was also set up in India. SK but accrual or arrears ఇక్కడ accrual or arrears ఎక్కడ ఉంది సార్? India. ఇండియా సార్. రవి accrual or arrears ఎక్కడ ఉంది? ఇండియా సార్. రిసిప్ట్ ఎక్కడ ఉంది?
outside India. Are you sure? Yes, Sure, sir. sir. ప్రొఫెషనల్ సెటప్ ఎక్కడ ఉంది? ఇండియా సార్. మనకు ప్రొఫెషనల్ సెటప్ తర్వాత చూద్దాం. ఎక్రూల్ ఆర్ అరేజన్ ఎక్కడ? ఇండియా సార్. రిసిప్ట్ ఎక్కడ? అవుట్ సైడ్ ఇండియా. ఇస్ ఇట్ ఇండియన్ ఇన్కమ్ ఆర్ ఫారెన్ ఇన్కమ్? ఇండియన్ ఇన్కమ్ సార్. ఆర్ఆర్, ట్యాక్సబుల్ సార్. ఆర్బిఎన్ఆర్, ట్యాక్సబుల్ సార్. ఎన్ఆర్, ట్యాక్సబుల్. ఇక ప్రొఫెషనల్, కంట్రోల్డ్ మేనేజ్మెంట్ ఇవన్నీ చూడాల్సిన అవసరం లేదు సార్. Yes, sir. ఓకే సార్. అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. కంట్రోల్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ బిజినెస్ కు చూడాలా, ప్రొఫెషన్ కు చూడాలా? Business. సార్. ప్రొఫెషనల్ అడ్రస్ ఎవరికి చూడాలి? ప్రొఫెషన్ కు చూడాలి. అవును సార్. అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. నెక్స్ట్ మిస్టర్ సి, ఏ ఫేమస్ లాయర్ sir. Yes, okay. He's a London, yes, okay. He's residing in London. He's a London citizen. He came to India వచ్చాడు సార్. అమరావతి రాజధాని రైతుల తరపున ఎస్కే కేసుని ఎస్కే డిఫెండ్ చేయడానికి ఇండియా వచ్చాడు సార్. ఓకే. ప్రొఫెషనల్ అడ్రస్ వాజ్ సెటప్ ఇన్ లండన్ ఆర్ ఎస్కే ఇన్ ఇండియా ఆర్ అవుట్సైడ్ ఇండియా? Outside India, sir. He is a Canadian citizen. London citizen. He is a famous lawyer in London. Yes, his professional setup was in London. He came to India for attending one case in Supreme Court. Okay, for the purpose of Amaravati capital issue. Andhra Pradesh capital issue. Next, in this case, next thereafter, the farmers paid fee to the Mr. C outside India. Fee కూడా ఎక్కడ పే చేశారు సార్ అంటే అవుట్ సైడ్ ఇండియా. సి ఇండియా ఎందుకు వచ్చాడమ్మా? service provider. లీగల్ కేసు ఒకటి అటెండ్ అవడానికి వచ్చాడు. కరెక్టేనా? Yes, sir. హరీష్, రవి, Yes, sir. అసూర్ సార్. వెయిట్. ఎక్రూల్ ఆర్ అరేజన్ ఎక్కడుంది ఇక్కడ? India. ఇండియా సార్. కేసులా ఎక్కడుంది? ఎక్రూల్ ఆర్ అరేజన్ ఇండియా ఇండియా సార్. సార్. India. ఇన్ ఇండియా. రిసిప్ట్ ఎక్కడుంది? Outside India. అవుట్ సైడ్ ఇండియా. ప్రొఫెషనల్ అడ్రస్ ఎక్కడుంది? Outside India. అవుట్ సైడ్ ఓకే. ఇది రిలవెంటో కాదో చూద్దాం. ఎక్రూల్ ఆర్ అరేజన్ ఎక్కడ? India. ఇండియా. రిసిప్ట్ Outside అవుట్ సైడ్ India. ఇండియా. ఇస్ ఇట్ ఇండియన్ ఇన్కమ్ ఆర్ ఫారెన్ ఇన్కమ్? Indian income. ఆర్ యు షూర్? Yes, sir. ఇక నువ్వు ప్రొఫెషనల్ అడ్రస్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు సార్. అర్థమైందా? Yes, sir. Sir. If it is Indian income, ROR, Taxable. Taxable. ఆల్ కేసెస్ సార్. RBNR, Taxable. Taxable, sir. NR. Taxable. Next. Taxable, sir. ఈ కేసులో మిస్టర్ సి ఇండియా వచ్చి 46 డేసే ఉన్నాడు సార్. ఫస్ట్ టైం ఇండియా వచ్చాడు. ఎక్స్ట్రాడినరీ క్వశ్చన్, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. సేమ్ ఎగ్జాంపుల్, మిస్టర్ సి ఇండియా వచ్చాడు, 46 డేస్ ఉన్నాడు, కేసుని డిఫెండ్ చేశాడు, కేసుని గెలిపించేసి వెళ్ళాడు. ఎస్కే ఈ 46 డేస్ ఇక్కడ ఇండియాలో ఉన్నందుకు గాను అమరావతి ఫార్మర్స్ 20 crores ఎస్కే ఫీ పే చేశారు అవుట్ సైడ్ ఇండియా. ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు డిటర్మైన్ ద రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ సార్. రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ డిటర్మైన్ చేయండి. Non-resident. నాన్ రవి, సార్. రెసిడెంటా నాన్ రెసిడెంటా? చాప్టర్ మర్చిపోయారు మళ్ళీ. రెసిడెన్షియల్ లేదు సార్. స్టేటస్ లేదు సార్. మర్చిపోలేదు సార్. రెసిడెంటా నాన్ రెసిడెంటా? ప్రెసిడెంటే సార్. అర్థం కాల. ప్రెసిడెంటే సార్. రెసిడెంటా? ఎలా రెసిడెంట్ అవుతాడు సార్? ఒక బేసిక్ కండిషన్ కూడా సాటిస్ఫై చేయడు. అవును, 45 days మన ఇండియాలో ఉన్నాడు సార్. మరి 35 days ఇండియాలో ఉంటే రెసిడెంట్ అని చెప్పాను నేను మీకు. చెప్పలేదు సార్. ఏం చెప్పాను? 182 days అన్నా ఉండాలి, అవును, 180 days. లేదా 60 days ఆర్ 60 days. అండ్ 365 days ఉండాలని చెప్పాను. చెప్పానా అవును సార్. ఏమా? చెప్పానా? ఎస్ సార్. చెప్పారు సార్. ఓకే. ఈ కాన్సెప్ట్లు కరెక్ట్ గా వస్తే అప్పుడు స్టేటస్ లోకి వెళ్తే ఆన్సర్లు సూపర్ ఉంటాయి సార్. ఒక్కసారి చూద్దాం. స్కోప్ అండ్ ఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఆన్ టోటల్ ఇన్కమ్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది. మీరు రేపు రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ చదవండి, రేపు కంటిన్యూ చేస్తాను. ఓకే, వినండి. స్కోప్ అండ్ ఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఆన్ టోటల్ ఇన్కమ్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్. స్టేటస్ ముందు మీరు రెసిడెంటా, నాన్ రెసిడెంటా, రెసిడెంట్ బట్ నాట్ ఆర్డినరీ రెసిడెంటా, రెసిడెంట్ అండ్ ఆర్డినరీ రెసిడెంటా, అవి రెండు వెరిఫై చేయండి. ఓకే, రేపు మీరు రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ చెప్పాలి. తర్వాత ప్లేస్ ఆఫ్ ఎక్రూవల్, ఎక్రూ ఆర్ రిసిప్ట్. ప్లేస్ చూడండి, అంటే ప్లేస్ అంటే ఎక్కడ సార్? ఇన్ ఇండియానా అవుట్ సైడ్ ఇండియానా చూడండి. ఓకే, నెక్స్ట్. ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఎస్ఏకే ట్యాక్సబిలిటీ, ఎస్ఏకే ట్యాక్సబిలిటీకి వచ్చేటప్పటికి పర్టికులర్స్, నెక్స్ట్ ఆర్ఓఆర్, నెక్స్ట్
RBNOR, next NR, next Indian income, ROR, SK taxable, RBNOR taxable, NR taxable. Foreign income, taxable, next class ఏంటి మీకు? ఇంకేం లేదు సార్. Yes, sir. Foreign income, ROR taxable, Taxable. RBNOR taxable only in Taxable, but 2 cases. 2 cases. only in 2 cases. NR. Not taxable, sir. Taxable. అసలు ROR అంటే ఎవరు మీకు తెలుసు సార్? Resident or మీకు తెలుసు. RBNOR ఎవరు మీకు తెలుసు. నాన్ రెసిడెంట్ ఎవరు మీకు తెలుసు. ఇండియన్ ఇన్కమ్ మీకు తెలుసు. ఫారిన్ ఇన్కమ్ మీకు తెలుసు. నెక్స్ట్ taxable only in 2 cases. First case, Business, sir. Business income. బిజినెస్ if Control it is a business income, ఏ ఇన్కమ్ అయి ఉండాలి? Business income. బిజినెస్ ఇండియాలో ఉండాలా? కంట్రోల్డ్ మేనేజ్మెంట్ కంట్రోల్ management. మేనేజ్మెంట్ ఫుల్లీ అవుట్ సైడ్ ఇండియన్ ఇండియా. Only or Only, part. Yeah. కంట్రోల్డ్ మేనేజ్మెంట్ partly either wholly or partly in India. or Partly from from India. ఇండియా. అసలు బిజినెస్ ఇండియాలో ఉంటే మనం కంట్రోల్డ్ మేనేజ్మెంట్ చూసుకోవాల్సిన నెసెసిటీ లేదు సార్. Okay, Yes, sir. sir. Income according. అసలు బిజినెస్ ఇండియాలో ఉంటే ఇండియన్ ఇన్కమా ఫారిన్ ఇన్కమా? Indian income. ఇండియన్ ఇన్కమ్. ఓకే, నేను ఇక్కడ గుంటూరులో కూర్చొని బిజినెస్ చేస్తున్నాను సార్. ఫారిన్ లో బిజినెస్ చేస్తున్నా, ప్రాఫిట్ కూడా ఫారిన్ లోనే రిసీవ్ చేసుకున్నా అంటే నా హెడ్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ వచ్చేసి ఇండియాలోనే ఉంది. కరెక్టేనా? Yes, sir. yes, sir. నేను రెసిడెంట్ బట్ నాట్ ఆర్డినరీ రెసిడెంట్ ని. ఎక్రూల్ ఆర్ ఎరేజర్ ఎక్కడుంది? India. India. Outside India. Outside India, sir. బిజినెస్ ఎక్కడ చేస్తున్నా? Outside India, sir. అవుట్ సైడ్ ఇండియా సార్. ప్రాఫిట్ కూడా ఎక్కడ రిసీవ్ చేసుకున్నా? Outside India, sir. అవుట్ సైడ్ కానీ ఇండియా. కంట్రోల్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఎక్కడి నుంచి చేస్తున్నా సార్ అంటే ఇన్ ఇండియా India, నుంచి sir. చేస్తున్నా. In India. కరెక్టేనా? ఎస్ సార్. గైడ్ సార్. ఎస్ ఓకే. ఎక్రూల్ ఆర్ ఎరేజర్ ఓవర్, రిసిప్ట్ ఈజ్ ఓవర్. తొందర పడొద్దు సార్. ఎస్ ఓకే. స్లో అండ్ స్టడీ విన్ ద రేస్. ఇది కాన్సెప్ట్ కాదు. Accrual or eraser outside India, receipt is also outside India. Therefore, that is said to be SK foreign income. SK, but foreign income ఏ సోర్స్ నుంచి వస్తుంది సార్ అంటే బిజినెస్ నుంచి వస్తుంది. కంట్రోల్ మేనేజ్మెంట్ ఎక్కడ ఉంది? India. ఇన్ ఇండియా సార్. India, ఇండియా. India, sir. కరెక్టేనా? Yes, sir. Even if control and management is in India, that is said to be a foreign income. ROR. Taxable. Taxable. టాక్సబుల్ సార్. ROR. Taxable, sir. టాక్సబుల్ సార్. RBNOR. Taxable. టాక్సబుల్ సార్. Taxable, sir. Not taxable, sir. Now okay. Yes, Yes, sir. sir. సార్. Next, if it is a second case, Provision set up in India. 3 days గ్యాప్ వచ్చేటప్పుడు మీరు రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ చదవలా. రేపు క్వశ్చన్స్ అడుగుతా. ఇప్పుడు ఇస్ ప్రొఫెషనల్ ఇన్కమ్ ఏం చెప్పా? Set up in India. సచ్ ప్రొఫెషన్ ఇట్స్ సెటప్ ఇన్ ఇండియా. వాజ్ సెటప్ In India. ఇన్ In ఇండియా. India. కేసు అర్థమైందా Yes, ఎస్ sir. సార్. సార్? ఎస్ఓకే. మిస్టర్ ఏ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ లాయర్. ఆయన ఫేమస్ లాయర్ సార్, ఇండియా సుప్రీం కోర్ట్ లాయర్. he is attending one case law in USA. వెళ్ళాడు సార్. ఒక కేసులో అక్కడ డిఫెండ్ చేద్దామని వెళ్ళాడు. అక్కడ కేసు అక్కడ అటెండ్ అయ్యాడు. బట్ హిస్ ఆఫీస్ వాజ్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ ఢిల్లీ. ప్రొఫెషనల్ అడ్రస్ ఎక్కడ ఉంది సార్ అంటే ఢిల్లీలో ఉంది సార్. అండ్ ఈస్ అటెండింగ్ వన్ కేసు లాన్ USA and also he is received the fee for that case in USA and also entire amount is also expended in USA. అసలు ఎక్స్పెండిచర్ ఎవరికి కావాలి సార్? ఎక్స్పెండిచర్ మనకు అన్నెసరీ. కేసులా ఎక్కడుంది? Outside India. కేసులా ఎక్కడుంది? Outside India, sir. Outside India, sir. ఎక్కడ కేసు ఉంటే అక్కడ ఎక్రూల్ ఆర్ ఎరేజన్ ఉన్నట్టే. ఎక్రూల్ ఆర్ ఎరేజన్ ఎక్కడ? Outside రిసిప్ట్ India. ఎక్కడ? Outside India. Outside India, sir. హరి షోర్. Yes, sir. Sir. బట్ నా ఆఫీస్ ఎక్కడుంది? India. Outside India, India. sir. నా ప్రొఫెషనల్ సెటప్ ఎక్కడుంది? India. India, India. సార్ ఎస్ ఓకే. ఈజ్ ఇట్ ఇండియన్ ఇన్కమ్ ఆర్ ఫారిన్ ఇన్కమ్? Foreign income. హరి షోర్. Foreign income. ఆ లెవెల్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ కావాలి. ఫస్ట్ ఎవరో చెప్పారు చూసారా ఫారిన్ ఇన్కమ్ అని? ఎవరమ్మా? రోహిత్ నువ్వా? Pranit, sir. ప్రణీత్. ఆ లెవెల్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ కావాలి. ఎక్రూల్ ఆర్ ఎరేజన్ ఎక్కడుంది? Outside India. Outside India. రిసిప్ట్ ఎక్కడుంది? Outside Outside. India. Outside India, sir. ఇండియన్ ఇన్కమ్ ఆర్ ఫారిన్ ఇన్కమ్? Foreign Foreign income. income. Foreign బట్ income. నా ప్రొఫెషనల్ ఆఫీస్ ఎక్కడుంది? India. India, sir. ఢిల్లీలో ఉంది. ఓకే, దట్స్ ఆల్. ఇండియాలో ఉన్నంత మాత్రం ఫారిన్ ఇండియన్ ఇన్కమ్ ఏమవ్వదు సార్. ఎందుకంటే ఎక్రూల్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా, రిసిప్ట్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఏ ROR taxable or not taxable? Taxable, sir. Taxable. టాక్సబుల్ సార్. Are you sure?
Yes, sir. ఏ ఆర్బిఎన్ఓఆర్ Taxable, sir. Taxable, sir. ఆర్ యు షూర్? Yes, sir. ఏ నాన్ రెసిడెంట్ Not taxable, sir. ఆర్ యు షూర్? Yes, sir. Sir. ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే సార్ రేపు మీకు సెక్షన్ 7 చెప్తా, సెక్షన్ 8 ఆల్రెడీ చెప్పినట్టున్నా. Yes, sir. Dividend, sir. డివిడెండ్ మొత్తం సెక్షన్ 8, సెక్షన్ 9 ఈ రెండు అయిపోతే ఇక అయిపోయినట్టేనమ్మా. ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ సార్. ఇప్పుడు వరకు మీరు అప్పుడప్పుడు ఏం రాసా, ఇన్కమ్ డీమ్డ్ టు బి రిసీవ్డ్ అని రాసినట్టున్నా. Yes, sir. Yes, sir. ఇన్కమ్ డీమ్డ్ టు బి రిసీవ్. డీమ్డ్ అంటే జనరల్ గా అనుకో, ఎజంప్షన్ అంటారు. నెక్స్ట్ ఇది డీమ్డ్ టు బి రిసీవ్డ్, ఇదేమో ఇన్కమ్ డీమ్డ్ టు బి Accordingly. అక్రూడ్ ఇన్ ఇండియా. సెక్షన్ 9 లో 9 సబ్సెక్షన్ 1 నుంచి 9 సబ్సెక్షన్ 1 క్లాజ్ 1 నుంచి 9 సబ్సెక్షన్ 1 క్లాజ్ 7 వరకు ఉన్నాయి. 9 సబ్సెక్షన్ 1 క్లాజ్ 1 ఇందులో ఏ ఉంది, బి ఉంది, సి ఉంది, డి ఉంది. మొత్తం ఇక్కడ 11 కేసెస్ వస్తాయి సార్. 1 2 3 4 నెక్స్ట్ 2 5 6 7 నెక్స్ట్ 8 నెక్స్ట్ 9 ఇవి రేపు చూద్దాం. ఓకేనా? Okay, ఇంతవరకు అర్థమైందా సార్? అర్థమైంది Yes, సార్. sir. సార్ రవి, అర్థమైంది సార్. అండర్స్టాండ్ సార్. హరీషోర్ షూర్ సార్. కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు గుర్తుంటుందా? గుర్తుంది సార్. నోట్స్ రేపు రాసుకుందో రమ్మా. 10 మార్కులు వచ్చినట్టే. ఓకే సార్. 9 మార్కులు కంపల్సరీ ప్రాబ్లం. ప్రతి నంబర్ అటెంప్ట్ అడుగుతాడు. సరే ఓకే సార్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సార్ మీరు ఎన్డిహెచ్ఐ సెషన్ ఎనీ డౌట్ No, sir. ఏమా? Okay, sir. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. విల్ మీట్ అగైన్ టుమారో.